دوستوں، آج ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ موضوع یا یہ ٹاپک بہت اہم بھی ہے اور حساس بھی۔ تو دوستوں، اس کو صبر اور سکون سے پورا سنیں۔ آج کا ٹاپک ہے کیا خدا، اللہ، ایشور، گاڈ، یہوہ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں؟ خدا، اللہ، ایشور، گاڈ، یہوہ یہ نام مختلف مذاہب میں خدا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں خدا کے لیے مختلف نام اور تصورات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اسلام میں خدا کا نام ہے۔ خدا فارسی اور اردو میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایشور ہندو مت میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گاڈ انگریزی میں عیسائی خدا کو گاڈ کہتے ہیں۔ یہوہ یہودی مذہب میں خدا کا نام ہے۔ یہ تمام نام ایک ہی الہی ہستی کے مختلف مذہبی اور ثقافتی تصور کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کے وجود پر ایمان مختلف لوگوں اور مذاہب میں مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا حقیقی اور زندہ ہستی ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یا مختلف دلائل کی بنیاد پر شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ مذہبی افراد کا ایمان ہوتا ہے کہ خدا کا وجود ہے اور وہ کائنات اور زندگی کا خالق ہے۔ ان کے دلائل عموماً مذہبی کتابوں، روحانی تجربات اور فلسفیانہ دلائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ غیر مذہبی افراد ان کے دلائل عموماً سائنس، منطق اور مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں، جو کہ خدا کے وجود کے خلاف دلائل پیش کرتے ہیں یا خدا کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مختلف مذاہب اور فلسفے اس سوال کا جواب مختلف طریقے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ موضوع انسانی زندگی کا ایک گہرا اور پیچیدہ پہلو ہے۔ خدا کے وجود کے بارے میں فلسفیوں نے مختلف دلائل پیش کیے ہیں، جو کہ عمومی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 وجود خدا کے حق میں دلائل، اور نمبر 2 خدا کے وجود کے خلاف دلائل۔ آئیے دیکھتے ہیں وجود خدا کے حق میں دلائل۔ نمبر 1 کائناتی دلیل، کاسمولوجیکل آرگومنٹ۔ کائناتی دلیل یہ ہے کہ ہر مخلوق کا ایک سبب ہے، اور یہ سلسلہ پیچھے جا کر کسی نہ کسی اول سبب فرسٹ کاز پر ختم ہونا چاہیے، جسے وہ خدا مانتے ہیں۔ نمبر 2 وجودی دلیل۔ وجودی دلیل ہے کہ خدا کی تعریف ہی ایسی ہستی کے طور پر کی جاتی ہے جو سب سے کامل ہے، اور کامل ہستی کا وجود میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 اخلاقی دلیل، مورل آرگومنٹ۔ اخلاقی دلیل، اخلاقی اصول اور اقدار خدا کے وجود کا اشارہ دیتے ہیں، کیونکہ ایک اعلیٰ اخلاقی قانون دینے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 4 ترتیبی دلیل یا فطری دلیل۔ ترتیبی دلیل یا فطری دلیل یہ ہے کہ کائنات میں پائی جانے والی ترتیب اور مقصدیت خدا کے وجود کا ثبوت ہے۔
जैसे घड़ी के वजूद से घड़ी साज का पता चलता है। अब आइए देखते हैं खुदा के वजूद के खिलाफ दलाइल। नंबर 1, मसला शर, प्रॉब्लम ऑफ ईविल। मसला शर यह है कि दुनिया में पाई जाने वाली शर और तकलीफ खुदा के वजूद के ख़िलाफ़ है, क्योंकि एक मेहरबान और क़ादिर मुतलक खुदा ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा जहाँ शर और तकलीफ़ें हों। नंबर 2, साइंसी दलील। कई साइंसदानों का कहना है कि साइंस ने बहुत से ऐसे सवालात का जवाब दे दिया है जो पहले खुदा के वजूद के हक़ में दलील समझे जाते थे, जैसे कायनात की तख्लीक, और इसके लिए बिग बैंग थ्योरी है। नंबर 3, फ़लसफ़ियाना शक। फ़लसफ़ियाना शक खुदा के वजूद के बारे में शक ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि खुदा के वजूद के बारे में किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन है। जो फ़लसफ़ी खुदा के वजूद के बारे में शक ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि खुदा के वजूद के बारे में किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। साइंस के नुक्ते नज़र से खुदा के वजूद के बारे में कोई हतमी सबूत या इनकार नहीं किया जा सकता। साइंस कुदरती दुनिया के मुशाहिदे और तजुर्बे पर मबनी है और कुदरती क़वानीन को समझने की कोशिश करती है। खुदा का वजूद क्योंकि माफ़ौक़ुल फ़ितरत और गैर मादी तसव्वुर है, साइंसी तजुर्बात या मुशाहिदात के दायरे में नहीं आता। कायनात की इब्तिदा बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात तकरीबन 1308 बिलियन साल पहले शुरू हुई। कुछ लोग इसे खुदा की तख्लीक का सबूत समझते हैं, जबकि साइंसदान इसे कुदरती मज़ाहिर के तौर पर देखते हैं। फाइन ट्यूनिंग। कायनात के क़वानीन और क़ुव्वतें ऐसे नज़र आती हैं जैसे वो ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ठीक बनाई गई हों। कुछ लोग इसको खुदा के वजूद का इशारा समझते हैं, जबकि साइंस में इसके मुख्तलिफ नज़रियात जैसे कि मल्टीवर्स या कसीरुल जहती दुनिया के नज़रियात मौजूद हैं। एवोल्यूशन। इर्तिक़ा की थ्योरी बताती है कि ज़िंदगी किस तरह सादा खलियात से पेचीदा जानदारों में तब्दील हुई। इस नज़रिए को कुछ लोग खुदा के ख़िलाफ़ दलील समझते हैं, जबकि दीगर लोग इसे खुदा के तख्लीकी अमल के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं। आखिर में साइंस और मज़हब दोनों का अपना अपना दायरे कार है और मक़ासिद है। साइंस कुदरती दुनिया की वजाहत करती है, जबकि मज़हब रूहानी और अखलाक़ी मसाइल पर रोशनी डालता है। खुलासा ये कि खुदा के वजूद पर फ़लसफ़ियाना बहसें सदियों से जारी हैं और मुख्तलिफ दलाइल और नज़रियात पेश किए जाते हैं। हर शख्स अपनी अक़ल, तजुर्बात और मुताले की बुनियाद पर इन दलाइल को परखता है और अपने नतीजे पर पहुँचता है। तो दोस्तों, इस बाबत आपका क्या ख्याल है? कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।